Now let us continue with the poem On Children written by Khalil Gibran. This poem was written by Khalil Gibran, and in the last class we also came to know about the poet, a note on the poet. We came to know about Khalil Gibran, who was a Lebanese American writer. I told you the meaning of Lebanese American also in the last class. Lebanese American means he was born in a country, Arabian country called Lebanon, but he got settled in America. That's why he was called as Lebanese American. And this poem on children was an extract from a collection of poems and a work written by Khalil Gibran called The Prophet. And I also told you the meaning of the prophet. Prophet means we can call a priest, or he is an agent from God. Prophet means, particularly in Muslim religion, prophet means pravadi. Prophet andre ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ. Here also Khalil Gibran had written a book called The Prophet regarding a real prophet called Al Mustafa. Al Mustafa ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇವರು ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. His name was the name of, and this book contains the speeches of Al Mustafa. The book called The Prophet, which was written by Khalil Gibran, contains the preachings of Al Mustafa. According to the belief of a particular religion, that prophet was sent from God. A prophet ಅನ್ನ ಯಾರು ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೇವರ ಒಬ್ಬ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. Here this poem on children was also an extract from a collection of poems called The Prophet. In this poem also, we discussed in the previous class regarding the pre-reading activity. What do you expect from your parents? And what do your parents expect from you? ನೀವು ನಿಮ್ಮ parents ಇಂದ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ parents ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. We discussed about all these things. And even there was a question. The question was like this: have you ever felt that your parents are too possessive and demanding? ನಿಮ್ parents ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Most of you said no, that would be better if they are not possessive. If your parents are not possessive about you, that would be better. And here in this poem, we can see the preachings of the prophet to a woman who is a mother. Here a woman goes to the prophet and tells him, speak to us of children. That means she wants to know how to bring up the children. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. That's why she went to the prophet and asked him, tell me about the children. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. At that time the prophet kept on giving his preachings regarding how to bring up the children, how to look after the children, what are the responsibilities of the parents while bringing their children up. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪೋಯಂ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಂದ್ರೆ the prophet kept on telling about the responsibilities of the parents and also about the limitations of the parents. ಅಂದ್ರೆ parents limitations ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. That the parents should not be too possessive about their children. Parents ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ possessive ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. And we have seen how the poem begins. In the very opening line, we had seen the use of the conjunction called and. Even I told you the meaning of this usage in the previous class, because as it was an extract from the collections of poems called The Prophet, there were previous poems in the book also. So it is the continued part of those previous poems. That's why the conjunction or the linker is used in the beginning or opening of the poem, we can say. And here we will get shocked when we listen to the words of the prophet. In the very beginning of his speech, he starts telling that your children are not your children.
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದ್ಲಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? whose daughters and sons are you? We are all. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಟ್ ವುಮನ್ who was asking him to tell about the children, he was addressing that speech to all the parents. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. how the parents should look after their children. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. your parents are not your parents here. Sorry, your children are not your children here. Your, the word your refers to the parents. And in the next lines we will also see the word they, their refers to the children here. They, avaru andre yaru? Children. Your means, or you means parents. You and your refers to parents. They are, they refers to children. You should remember that. So as we discussed in the last class, in this poem we can see a detailed perspective on parent-child relationship. In this poem we can see a detailed perspective on parent-children relationship. And also this poem disapproves, this poem along with the prophet disapproves the possessive attitude of parents towards their children. That means parents should not be possessive about their children. The prophet keeps on telling that through many examples in this poem. Now let me share the screen, thereby you can view the poem. The poem is visible. Screen correct ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Can you view the screen proper? ಅಕ್ಷರಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತವ? ಬ್ಲರ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಹೌದಿಲ್ಲ? Okay. No ma'am. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. The prophet keeps on telling this to the parents. The prophet has been addressing in his speech to the parents ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏನಂತ? Your children are not your children. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. They are the sons and daughters of life's longing for itself. That means they are the part and parcel of the creation. Life itself, if the life has to continue, there should be a birth of new generation. So it is a part and parcel of life. They come through you, but not from you. They come through you. Here they refers to the children. Children come through you. The prophet has been telling to the parents that the children come through you. Through means nimma mukhantara, nimma mulaka. The children came on this earth. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. The children came on this earth through you, through the parents, but not from you. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. That means you should not have too much proud and arrogancy that your children were born from you. ಇಲ್ಲಿ parents ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು? Prophet. That the children have come through you. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರಣ ನೀವೇ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಅಹಂಕಾರ ಜಂಬ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ಬೇರೆನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಗಾಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಗಾಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೃಷ್ಟಿ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ನೀವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ arrogant. You should not be proud that you are responsible for the birth of your children, because there is some other who is responsible for the birth of these children, but they come through you. I also gave you an example of writer, pen and article. Here the role of the parents should be like a pen.
Pen cannot say that I wrote the article. Pen ಹೇಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾನೇ ಬರ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? No. It is just a medium there. Pen is just a medium to write an article. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬರ್ದಿದ್ಯಾರಂದ್ರೆ writer. Here we can compare writer to the God and parents to the pen and article to the children. Here I hope all of you understood the role of the parents role ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು according to the prophet ಅನ್ನೋದು. I hope you understood. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ. Yes, ma'am. Okay. Look at the next line here. And though they are with you, yet they belong not to you. And though they are with you, yet they belong not to you. That means the children live with you. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು. Yet they belong not to you. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ parents ಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ. Naturally, the children live with their parents, but the parents should not be possessive, too much possessive, that they belong to them only. ತಮಗಷ್ಟೇ ಸೇರಿದವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂತ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. You may give them your love, but not your thoughts. Here the prophet has been telling the parents what may the parents give to the children. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಏನನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ only love and affection. What cannot the parents give to their children? They cannot impose their thoughts on their children. They cannot give their thoughts on their children. They cannot give their thoughts to their children. ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Why cannot the parents give their thoughts to their children? For they have their own thoughts. Because the children have their own thoughts. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವರದೇ ಆದಂತ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತವೆ. So that parents should not forcibly impose their thoughts on their children. ಅದರಿಂದ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಹೇರಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. Look at the next line. You may house their bodies, but not their souls. Here the prophet has been suggesting the parents that the parents may house means give shelter. The parents may give shelter to the bodies of the children, but the parents cannot give shelter to the souls of the children. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವೈ ಕ್ಯಾನಾಟ್ the parents give shelter to the souls of the children? ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರು ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? The reason is given in the next line. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. Because their souls, the souls of the children, dwell in the house of tomorrow. They are living in the future. I told you the meaning of tomorrow here. Tomorrow means future. The children belong to the future. The souls of the children live in the house of tomorrow, which you cannot visit, which the parents cannot visit. ನಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೆಯನ್ನ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Not even in your dreams. That means the parents cannot visit the house of tomorrow. That means the future of their children, not even in their dreams. ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. So that they cannot give shelter to the souls of the children. ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಸೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ? ನಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಓನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಗಿವ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಟು ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ human beings bodies, so that their own body give shelter to their soul, so that parents need not give shelter to the souls of the children, we can say here.
For, look at the next line. For life goes not backward nor tarries with yesterday. For life goes not backward nor tarries with yesterday. I think we quit the previous line. You may strive to be like them, but seek not to make them like you. You may strive to be like them, but seek not to make them like you. Here the prophet has been telling the parents that the parents may strive to be like them, that the parents may try to be like their children. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದು, ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ದ prophet has been suggesting the parents that they should try to think like their children. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಬಯಸಬಾರದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಯು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸಬಾರ್ದು. For life goes not backward nor tarries with yesterday. For that also he gives reason here. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್. For life goes not backward nor tarries with yesterday. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. It never stays today only. ಇವತ್ತಿಗೆ ಜೀವನ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. It keeps on moving. The life keeps on moving. ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. It keeps on moving. For life goes not backward. ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಜೀವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ. It moves forward. It never goes backward. ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. Not tarries with yesterday. ಅಥವಾ ನೆನ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಡಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಸ್ಟ್. ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಂತು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. It keeps on moving. ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So here the children belong to the tomorrow. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಸೇರಿದವರು. They belong to the future. So that the parents cannot impose their thoughts on their children. But instead of that, the parents should try to be like their children. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್. ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನಾಲಜಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಅನಾಲಜಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ರೋಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಮಕ್ಕಳ ರೋಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ದೇವರ ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ರೋಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಅನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೂ ವಿಲ್ ರೀಡ್? ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ? Rajeshwari ma'am. Okay, read. You are the bows from which your children, as living arrows, are sent forth. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Okay, stop. You are the bows from which your children, as living arrows, are sent forth. In this line, in this single line, we understood the role of the parents as well as the children. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ರೋಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಲೈನ್ ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ಆರ್ ದ ಬೋಸ್. ಯು ಮೀನ್ಸ್ parents. Parents are the bows. You know the meaning of bow. What is the meaning of bow? B-O-W, bow. Bow ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ? ಧನಸ್ಸು. ಬಾಗು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಾಗೋದು ಏನದು? ಬೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗೋದು. ಹೌದು, ಧನಸ್ಸು ಮ್ಯಾಮ್. ಬಿಲ್ಲು. ಬಿಲ್ಲು ಮ್ಯಾಮ್. Billu. So here the role of the parents should be like the bows.
ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಪಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೋಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಬಿಲ್ಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಲ್? ನೋ, ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್, ಬಗ್ಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಲ್. ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ arrows ಆರ್ sent forth. And here the prophet has been comparing the children to the living arrows. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೀವಂತ ಬಾಣಗಳು. ಆರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಣ. ಈಗ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಣವನ್ನ ಹುಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಆರೋ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಆರೋ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ? Have you understood the analogy here? Here the parents are compared to the bows. That means the role of the parents should be like the bows, and children are compared to the arrows. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ? ಬಾಣ ಇಲ್ದೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಸೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಹೋಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಬಾಣ ಇರ್ಬೇಕು, ಸಾರಿ ಬಿಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾಣಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಅನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಐ ಗೇವ್ ಯು. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನೇನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ನೋ ಅದು ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಬೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪೆನ್. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪೆನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪೆನ್. ಬೋಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಪೆನ್ನಿನ ರೋಲ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ, ಆ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಬೋ ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಆರೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಈಗ ಆರೋಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ? ಬೋ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಿಲ್ ಬಾಣ ಇರ್ಬೇಕು, ಸಾರಿ ಬಿಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾಣಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಧನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕು? ಈಗ ಬಿಲ್ ಇದೆ, ಬಾಣ ಇದೆ, ಬೋ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಆರೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅವೆರಡು ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಾಣ ಹೂಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಬಿಲ್ಲಿಂದ? No, ma'am. ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ? There is a need of an archer. There is a need of an archer. ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೂಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೋ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಆರೋಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಕೇವಲ ಧನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? ಒಬ್ಬ ಆರ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಚರ್ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಿ ಸೆಟ್ ಎ ಗೋಲ್. ಮೊದಲು ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಹಿಸ್ ಆರೋ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ದಟ್ ಗೋಲ್. ಆ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ಆರೋ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಣವನ್ನ ಹೂಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಆರೋ ರೀಚಸ್ ದಟ್ ಗೋಲ್. ಆರೋ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ, ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಆರೋಸ್ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದೆನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಚರ್? ಆರ್ಚರ್ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಯಾರು? ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಯಾರಿರ್ಬೋದು? ಗಾಡ್. God, ma'am. is none other than God. ದೇವರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. He is the creator. Next line. Who will read the next line? Yashoda, ma'am. Okay. Let your bending in the archer's hand be for gladness, for even as he loves the arrow that flies, so he Yashoda, loves ma'am. also. Yashoda, you read the archer sees the mark. You read that line. The archer. I didn't explain that. The archer, read. Let your bending in the archer's hand be for gladness. Yashoda, I am telling you to read. Ma'am, voice is breaking, ma'am. The archer sees the mark. Alinda odama. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Stop. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and
far. Look at the usage of the letter H in he, him, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ H ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. H is in the capital letter. ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವಾಗ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ? ನೇಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಯಾವಾಗ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಲೆಟರ್ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಹೆಚ್ ದಟ್ ಹಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಗಾಡ್. ಹಿ, ಅವನು ಅಂತ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಸ್ ಮೈಟ್, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ? ದೇವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೆಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿ ಆರ್ಚರ್ ಸೀಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫಿನಿಟ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದ ಆರ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ಗೋಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಆರೋಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹುಡುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆರ್ಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟ್, ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನಂತ. ಅನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅನಂತವಾದಂತಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನ ಯಾರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗಾಡ್ ಆರ್ ಆರ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ದ ಗೋಲ್ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್. ಅನಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಣಗಳು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಅಥವಾ ಆರ್ಚರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಆರ್ಚರ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗಾಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದೇವರು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇವರು. ಸೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಟು ಬೆಂಡ್. ವೆನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಆರೋಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಬೋ ಈಸ್ ಟು ಬೆಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ. ಬಿಲ್ಲು ಬೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಣವನ್ನ ಹೂಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಚರ್ಗೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ send his arrows forward. So that the role of the parents or the role of the bow is to bend, to make the arrows move forward, to reach the goal set by the archer. ಆರ್ಚರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೆಂಡ್, ಬಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಕರ್ತವ್ಯ? ಬೋ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಧನುಸ್ಸು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆರ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ದ ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಣಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಚರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ he bends you, that means God bends you, God bends parents. You means parents here, he means God. He bends you, ಆ ದೇವರು ಅಥವಾ ಆರ್ಚರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮೈಟ್. ಹೆಂಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮೈಟ್. ಮೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್, ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಮೈಟ್, MIGHT, ಮೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಅವನ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಬೆಂಡ್, ನೀವು ಬಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಬೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಹಿಸ್ ಆರೋಸ್ ಮೇ ಗೋ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್. ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಯು ಬೆಂಡ್, ದಿ ಆರೋಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾಗ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬಾಣಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾಗ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಬಾಣಗಳು ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಬಾಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮೀಡಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ? ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬೋ. ಮಾಧ್ಯಮ, ಕೇವಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರ. ಬೋ ಏನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಆರೋಸ್ ರೀಚ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್.
ಆ ಬಾಣಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೋ ಅಂದ್ರೆ ಧನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಣವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಬಳಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಆರ್ಚರ್. ಆರ್ಚರ್ ಯೂಸಸ್ ಬೋತ್ ಬೋಸ್ ಅಂಡ್ ಆರೋಸ್. ಆರ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಬದುಕಿರೋದ ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ? ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ both have to bend, the parents have to bend in order to make their children reach their goal. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ದೇರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇರಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸಾರಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು. In order to make their children fulfill their dreams, the parents have to bend. The parents have to tolerate all the sufferings and pains. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ? Have you understood the role of the bows, arrows and the archer? Whom does bow refer here? Whom does bow Parents, refer ma'am. to? Parents. Whom does living arrows refer to? Children. Children. Whom does the archer refer to? God. 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 Here we clearly understood the role of the parents, role of the children, and also the role of the creator or God. Look at the next line. Let your bending in the archer's hand be for gladness. Let your bending in the archer's hand be for gladness. Here the prophet has been advising the parents, you have to bend in the hands of the archer. Being a bow, ನೀವು ಒಂದು ಬೋ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಧನುಸ್ಸಾಗಿ ಆರ್ಚರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಆರೋಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೆಂಡ್. ನೀವು ಬಾಗ್ಲೇಬೇಕು. ಆ ಬಾಗೋದನ್ನ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹಿಯರ್ the prophet has been telling that you should not feel it as a pain or suffering. ಅದನ್ನ ಕಷ್ಟ ನೋವು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. You should bend in the hands of the archer with happiness. ನೀವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆರ್ಚರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ಅನ್ಕೊಂಡು you have to tolerate all those sufferings and pains for the goodness of your children ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Here gladness means happiness. Gladness means happiness. Let your bending ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗುವಿಕೆ in the archer's hand ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬಾಗ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಗುವಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೋವು ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ. For even as he loves the arrow that flies, so he loves also the bow that is stable. Why you have to tolerate that bending? Why you have to tolerate the pain and sufferings? ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಆ ನೋವನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ here the reason is given. For even as he loves the arrow that flies, he means God here. He is in capital letter, H is in capital letter here. He refers to God here. For even as he loves the arrow, ಅವನು ಆರೋವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಅವನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ he loves also the bow that is stable. Stable means constant ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ
ಬೋ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಫ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರೋಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಬೋತ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಬೋತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿನೇ, ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿವ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅದರಿಂದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ just the medium for the arrival of the children on this earth, so that they should not be too much possessive about their children. This is what the poet as well as the prophet has been trying to say in this poem. ಇದನ್ನೇ ಈ poem ನಲ್ಲಿ prophet ಅಥವಾ poet ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. Here you should understand the meaning. The arrow that flies, arrow ಕೆಲಸ ಏನು? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು, ಆರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? arrow that flies ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ, ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಬಾಣಗಳ ಕೆಲಸ. ಬಿಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರೋದು. ಬಾಣವನ್ನ ಹೂಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ಬಿಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದ ಗಾಡ್ ಲವ್ಸ್ ಬೋತ್. ದೇವರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಬೋತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ದ ಬೋಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಆರೋಸ್. ದ ಆರ್ಚರ್ ಲವ್ಸ್ ಬೋತ್. ಆರ್ಚರ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಎರಡನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ? ನೋ ಟೀಚರ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಣಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಾಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಬಾಗುವಿಕೆಯನ್ನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. If you understood, let us move to the questions. Did we discuss the questions in the last class? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್. 5th ಮುಗ್ದಿತ್ ಮ್ಯಾಮ್. Question was over. Okay. Then look at the 6th question. The bows and living arrows refer to dash and dash. Parents and children. That means bows refer to parents and living arrows refer to children. You should write in the first blank parents and children in the second blank. Look at the next question. For even as he loves the arrow that flies, so he loves also the bow that is stable. Discuss the contrast between the underlined words. Here we have to discuss the contrast between the underlined words. Which are the underlined words here? Arrow that flies, bow that is stable. What is the difference? Contrast means ವೈರುಧ್ಯ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ವೈರುಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Arrow that flies means ಮುಂದೆ ಸಾಗೋದು. arrow is not constant. It is moving. Arrows are moving. That is not stable. Arrow is not stable. Arrow is moving. But when it comes to the bow, the duty of the bow is to bend and stay stable. ಬೋಧ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದು ಬೋಧ ಕರ್ತವ್ಯ. That means here the children will move forward. Arrow that flies means the children will move forward. But when it comes to the parents, they remain stable. They won't move forward. As it was explained in the previous lines, the parents cannot visit the house of tomorrow even in their dreams. Parents ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ನಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೆಯನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್.
ಅವರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದುವರಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಸ್ಟೇಬಲ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬೆರೆಸ್ಕೋಬೇಕೆ ಹೊರತು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮೇಲೆ ಹೇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಕಾಪಿ ದಟ್ ಇನ್ ಫೇರ್ ಬುಕ್. ಅದನ್ನ ಫೇರ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ರಿ. Shall I stop sharing? If you have any doubts, you can ask. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. You do not have any doubt? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ? No, ma'am.